Hello, students. Welcome. Welcome back to Bala's Accountancy Specialist classes. Let us review Account Standard 7 Construction Contracts. Okay. Campaigning and segmenting construction contract. In my last video, that is the first part of AS7, while explaining the meaning of construction contracts, I have already explained that a contract can be for a single asset or for a combination of multiple assets together. Okay. Now, what is this combining and segmenting construction contract all about? As per Accounting Standard 7, a group of contracts, I repeat, a group of contracts, whether with a single customer or with several customers, should be treated as a single construction contract or combining contracts when under the following conditions. Condition number one, the group of contracts is negotiated as a single package. Number two, contracts are so closely interrelated with overall profit margin. And third one, contracts are performed at the same time or one contract after another. ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിനോറിയോ എടുക്കാം. വുഡ് ബി പ്രൊഫഷണൽസ് എല്ലാം പ്രാക്ടിക്കൽ സിനോറിയോയിൽ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ബോർഡ് എക്സാംസ് എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി പ്രാക്ടിക്കൽ സിനോറിയോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ മീനിങ് ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യുകയോ ആ സ്റ്റേജൊക്കെ കടന്നു. എല്ലാ പ്രാക്ടിക്കൽ സിനോറിയോയിൽ മീൻസ് ടു സ്ട്രൈക്ക് യു വെരി ഫാസ്റ്റ്, വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഈ കമ്പൈനിങ് കോൺട്രാക്ട്സിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സിനോറിയോ. ഓക്കെ, സേ Public Works Department, Government of Kerala, അതായത് PWD, invited tenders for construction of roads in different routes. Okay, all the routes are to be awarded to one contractor. That is the crux of this one. All the routes are to be awarded to a single contractor. Assume that I have got a contract. I told that and should be submitted with the estimation of each route. Okay, it doesn't matter. No, whether I should treat each route as a separate contract or all 10 routes taken together as a single contract. That is the decision you student has to make that. Now, practically, each route is a contract for me. Is it not? And hence, it is a group of contracts. However, you will agree with me that here I have no option to select the route because PWD says a single contractor has to ensure the construction of all the routes. This is the crux. Actually, it has to be negotiated as a single package. So I should select the entire contract based on overall profit margin. Hence, it's appropriate that I treat all the 10 routes as a single construction contract for accounting purposes. I have to open only single contract account in my books of accounts. This is all about combining contract. Okay. Of course, you are likely to get confused with the condition that tender should be submitted with the estimation of each route. അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഈച്ച് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാനത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കണോ? Yes, we ignore this estimation. This estimation is not at all inconsistent with other defined conditions. Okay, so yes, we ignore this estimation. This is absolutely a case of combining contracts. Okay, now let us take segmenting contract. Segmenting contracts, in what are the conditions? A contract of multiple assets to be treated as separate contract for each. I repeat, a contract of multiple assets. A contract of multiple assets will be treated as separate contract for each. For each, if satisfy all the following conditions. Which are all the conditions? Separate proposal, separate negotiation. Parties can accept or reject any contract.
costs and revenue of each asset can be identified. Okay, let us take an instance. Suppose I take up another contract for construction of an industrial complex. Industrial complex means, several units or assets will have. Okay, we will have several units or assets. I made separate proposals raised for each unit to be constructed in the complex. Each unit is subject to separate negotiation also. Okay. I am able to identify the costs and revenue attributable to each unit as well. Now you decide. Should I treat the contracts as combining or segmenting according to AS7? All the above conditions are fully satisfied in this case. Is it not? Hence, this is absolutely a case of segmenting, or in other words, I should treat each unit as a separate construction contract. Accordingly, I will open separate transaction account in my books of accounts. Okay. Hope you have got clear idea about combining and segmenting transaction contracts. Once again, അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം കോൺട്രാക്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു കമ്പൈനിങ് കോൺട്രാക്ട് ആണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺസേൺഡ് റെലിവന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ടുഗദർ കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഒരു സിംഗിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് only will be opened in the books of accounts. അതേസമയം സെഗ്മെന്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ആണെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലുള്ള വേരിയസ് അസറ്റ്സ് ഓർ വേരിയസ് യൂണിറ്റ്സ് വൈസ് each and every separate construction contract we will open. Is it clear now? Uncertainty of collection. When uncertainty exists at the time of recognition of revenue, it should not be recognized in the year and postponed till the date of clearance of such uncertainties. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. റവന്യൂ ഇത് കോൺട്രാക്റ്റിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം നല്ല അടുത്തങ്ങ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് റവന്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓഡിറ്റർ won't allow that. ഓക്കെ, അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യും. അൺസർട്ടനിറ്റി ഒക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ റവന്യൂ ആയിട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അക്കൗണ്ട്സ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായി, അയ്യോ ടെറിബിൾ അൺസർട്ടനിറ്റി, അത് കിട്ടില്ല. എന്ത് ചെയ്യും? റവന്യൂ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. അത് ചെയ്യരുത്. റവന്യൂ അവിടെ ആയിട്ട് കിടക്കും. പാരലൽ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് നെല്ലിഫൈ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആദ്യം റവന്യൂ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, റവന്യൂ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റവന്യൂ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് സിനോറിയോ. ഇത് പറ്റില്ല. റവന്യൂ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദേർ ഇൻ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെറ്റ്സ് വിക്കയുടെ മുകളിൽ കാണിക്കണം. കോസ്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫ്യൂച്ചർ ആക്ടിവിറ്റി Para 26, cost incurred but not consumed. ഇതിലിപ്പോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് 1000 കിലോ പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി 750 കിലോഗ്രാമേ ഈ വർഷം കോൺട്രാക്ടിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നാച്ചുറലി 250 കിലോഗ്രാം കാണിക്കണം. വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർലി ആസ് കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം. അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നോട് ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്തേ പ്രൊവൈഡഡ് റിക്കവറബിൾ. നോർമൽ കേസ് റിക്കവറബിൾ ആയിരിക്കുമല്ലോ. 250 കിലോഗ്രാം അടുത്ത വർഷം അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം ബില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അത് റിക്കവർ ആണ്. ഈ വെരി അൺലൈക്ലി ഇവന്റ്സ് കാനോട്ട് ബി റിക്കവർഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വർഷത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചേർത്തേക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക. മെയിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ മിച്ചമുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് റോങ്ങിലി ഡിസൈഡ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ജസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ലൈക്ക് ദിസ് അങ്ങനെ പറയാം. How let us take it. When the entity expects a loss, para that is it. First of all, when there is an escalation clause, why an entity should expect a loss at all? Reason. Number one, there is a sudden rise in the cost which are not expected, nor are these covered under the cost escalation clause. Okay. Number two, I want to penetrate the market. It will be a loss-making contract, no problem. In future, I am sure I will be able to compensate it and my business will get flourish like anything. ഇല്ലയോ ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ അതിപ്പോ കുറച്ച് നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Therefore, it's not uncommon for companies to sometimes enter into loss-making contracts. But mind, there is a prudence concept in accounting. It says provide for all possible loss, but not to account for any anticipatory gain. Cont Standard 7 കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സിൽ ബെയർ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതുപടി ഞാൻ ഇവിടെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. എന്താണ് പറയുന്നത്? When it is probable that total contract cost will exceed total contract revenue, the expected loss should be recognized as an expense immediately, supplemented with para 36, irrespective of whether or not work has been commenced, percentage or stage of completion, and profits from other contracts, excluding single construction contracts. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടി ഈ കോൺട്രാക്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് at a loss, at least as per the information available at this moment. എനിക്ക് മൊത്തം റവന്യൂ അറിയാം, മൊത്തം എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ലോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഒരു പക്ഷെ ഒരു 6 കോടി രൂപ ലോസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി ഒരു 3 വർഷത്തേക്ക് അത് ഈ 2 കോടി വീതം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഈ വർഷം ദിസ് വെരി ഇയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലെ ഫുൾ 6 ഇയേഴ്സും വന്നിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇത് ഓളം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളോട് കൂടി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഇത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസം. Provide for all possible losses, but don't count for anticipatory gain. Okay? Gain ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ആന്റിസിപ്പേഷൻ ചെയ്ത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That's not permitted. But in case you come to know, yes, there will be losses in future, which I have realized today means account it today itself. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേറ്റിസം. Okay? ഇതാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഡേറ്റ. കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ 100 crores, അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂ. ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ 80%. ഇവിടെ സ്പൂൺ ഫീഡർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ 80% തന്നിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് 62 crores, വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡ് 30 crores. ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. ഈ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡും വർക്ക് അൺസർട്ടിഫൈഡും എത്രയാണ്? ഈ 62 + 30 92 ഞാൻ കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺട്രാക്ടറെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് വന്നിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉള്ളി 62 crores. ഇതുപോലെ എക്സാം ഹോളിൽ തരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി 2 കൂടി കൂടുക. 62 + 30 92. ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് 23 crores ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സാം ഹോളിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. എന്താണ് 92, 62 + 30 92 ആണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയറി ഓൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ്. അതായത് കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് പ്ലസ് ഫ്യൂച്ചർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്, അത് 115 വരും. പെർസെന്റേജ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 80% വരും. നിങ്ങൾക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് എത്രയാ? 115. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ലോസ് എത്ര വരും? ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് 115 മൈനസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ 100, 15 കോടിയാണ്. ഈ 15 കോടി ഞാൻ ഈ വർഷം അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് para 35 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോർമൽ കേസിൽ ഈ വർഷം എന്തുമാത്രം നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഞാൻ കറന്റ് ഇയറിൽ റവന്യൂ എത്ര 80% എടുക്കുകയുള്ളൂ.
80% അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ. അതെ. സോ അതായത് 80 കോടി. കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡാ 92 കോടി. അപ്പൊ ലോസ് 12 കോടിയേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് പോരാ, 15 കോടിയും കാണിക്കണം. അതെങ്ങനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കും? ഈ വർഷത്തെ ഡേറ്റ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നു 92, ഈ വർഷത്തെ മാത്രം റവന്യൂ 80 കാണിക്കുന്നു, നാച്ചുറലി നെറ്റ് ലോസ് 12. But the story doesn't end here as per AS 7 para 35. നമ്മള് കുറച്ചുകൂടി കണക്കാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്റെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ 100 ആണെന്നറിയാം, ടോട്ടൽ കോൺട്രാക്ഷൻ 115 ആണെന്നറിയാം, ടോട്ടൽ ലോസ് 15 ആണെന്നറിയാം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ 15 കോടി ടോട്ടൽ ലോസ് എന്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വന്നിരിക്കണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി എന്തുമാത്രമാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 12. അത് പോരല്ലോ, ബാലൻസ് കൂടി വേണം. എത്ര വേണം? 3 കോടി. അപ്പോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ഫൈനലി അപ്പിയർ ലൈക്ക് ദിസ്. കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് 92 ഓൾറെഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് 80 ഓൾറെഡി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫൈൻ. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലോസ് 3 കോടി കൂടി കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇല്ലയോ? 12 കോടിയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഈ 3 കോടി കൂടി ആസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ് ബൈ വേ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലോസ് കാണിക്കണം. അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നെറ്റ് ലോസ് 15 കോടി വരും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ. ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഓഫ് AS7. അതിനു മുമ്പ് ഈ ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്താണത്? നിങ്ങൾക്ക് വേരിയസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് വേരിയസ് ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ്. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ കാതലായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിനാണ് ഈ ഡിസ്ക്ലോഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെവിടെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. അതിന് കീഴെ ഒരു നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, അവിടെയാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ AS1 പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പലയിടത്തായിട്ട് സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കാണിക്കരുതെന്ന്? എല്ലാം ഒരിടത്തായിട്ട് കാണിക്കണം. അപ്പൊ നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിൽ വേരിയസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് കാണിക്കും. ഓക്കെ. നൗ A7ന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷർ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്തെല്ലാമാണ്? 1, എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ. 2, മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ. നമുക്കറിയാലോ, ഈ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂവിന്റെ മെത്തേഡ്സ് മെയിൻലി എന്താണ്, ഏത് രീതിയാണ്? പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ സാധാരണ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കാണിക്കും, അതിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യും. ഇനി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ മെത്തേഡിൽ തന്നെ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽസ് പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണത്? ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ്, സർവേ മെത്തേഡ്, ഓർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. ഇതിലേതാണെന്ന് കാണിക്കുക, അതും അതിൽ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. Then cost incurred and recognized profits. Advances received. എന്താണ് അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് സിമ്പിൾ. വർക്ക് ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ പൈസ വാങ്ങുകയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പൈസ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് അഡ്വാൻസ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടൻഷൻസ് വെരി സിമ്പിൾ, വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ, സിമ്പിൾ. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരാളെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചു, വൈകുന്നേരം വരെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കുറച്ച് ക്ലീനിങ്ങും കുറച്ചു എങ്ങനെ തടം എടുക്കലും മറ്റേതല്ല. 1000 രൂപ കൊടുക്കാൻ നോക്കും. വൈകുന്നേരം ഞാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾ പറഞ്ഞ രീതി, രാവിലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ? നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ ഇത്ര തെങ്ങിന് തടം കോഴാന്ന് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ ചെയ്തോ? ഒരു 75% വർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഒരു 750 രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകും. നാളെ വന്നിട്ട് 250 രൂപ വാങ്ങിച്ചു. ആ 250 രൂപയ്ക്കാണ് റിട്ടൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കോമൺ സെൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അസറ്റ് നിങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങൾ ശരി, നിങ്ങൾ യു എഗ്രി, നിങ്ങൾ നന്നാക്കി തരാൻ, നന്നാക്കി തരാം, എന്നിട്ട് ബാക്കി 250 രൂപ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് പണിയായി കാണിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഒരു നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ? അതൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തു. ഞാനൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വളരെ അലസത കാണിച്ചു അല്ലേ? അതൊക്കെ വളരെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങിച്ചു. ഇതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ടിൽ. മനസ്സിലായോ? കൂടുതലൊന്നുമില്ല. ഇനി അതിൽ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു
ടേം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ത് പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ്സ്? സേ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതിപ്പോ 4 or 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നീണ്ടു നിൽക്കും. ഈ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ പൈസയും വാങ്ങുള്ളൂ. ചോദിച്ചു അയ്യോ പറ്റില്ല, എനിക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, എനിക്ക് എന്റെ ഓഫീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഐ നീഡ് മണി. ആ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വർക്ക് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി ആനുപാതികമായിട്ട് ഞാൻ ബില്ല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രസ് ബില്ലിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് there is amount due to and due from customer. ഇത് ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. amount due to and due from customer, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരമാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ഇൻവേർഡ് ആഡ് റിക്കഗ്നൈസ് പ്രോഫിറ്റ്. എന്തിനാണ് ഈ റിക്കഗ്നൈസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ റവന്യൂവിന്റെ 2 മെയിൻ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കോസ്റ്റും അതും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റും. കോസ്റ്റിനൂടെ പ്രോഫിറ്റ് കൂടി ചേർത്താൽ എന്റെ റവന്യൂ ആവും. അതാണല്ലോ ഞാൻ ബില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ മൈനസ് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലോസ്. എന്തിന് റിക്കഗ്നൈസ്ഡ് ലോസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം? റിക്കഗ്നൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി തിങ്ക് റിക്കഗ്നൈസ് പ്രോഫിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 1250 രൂപയുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഞാൻ നടത്തി. 1000 രൂപയുള്ളൂ അലോവബിൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. 250 രൂപ ഇറ്റ് വാസ് വേസ്റ്റ്. വേസ്റ്റ് അദ്ദേഹം തരില്ല. എന്റെ കോൺട്രാക്ട് വേസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തരില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ലോസ് ഫോർ മീ. സോ ഒറിജിനൽ ഞാൻ 1250 കാണിച്ചത് 250 രൂപ കുറയ്ക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. മൈനസ് പ്രോഗ്രസീവ് പേയ്മെന്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾ. പ്രോഗ്രസീവ് പേയ്മെന്റ്സ് റിസീവ്ഡ് ആൻഡ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ പ്രാക്ടിക്കലി പ്രോഗ്രസീവ് ബില്ലിങ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്ര ബില്ല് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അത് അസറ്റ് ആവും. അതെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വരുന്നത്? സാധാരണ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ഞാൻ ബില്ല് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ വരുന്നത്? അവരിത് റിട്ടൻഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി. എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ വരുന്നത്? കാരണം ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഞാൻ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ബേസിലാണ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഓർ ഡ്യൂ ഫ്രം കസ്റ്റമർ ഡെറൈവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇൻ എ പ്രാക്ടിക്കൽ വേ ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രിന്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എക്സാക്ട്ലി അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാം പർപ്പസിന് അവർ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷേ വുഡ് ബി പ്രൊഫഷണൽസ്, ഇതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ സിനോറിയോ. ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ദോസ് ഓഫ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേ ബി യൂസ്ഫുൾ ടു യു ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. എൻ്റെ പല ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, ഇതേപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റുകളുണ്ട് പല പൊതുവേല സ്ഥാപനത്തിലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ്സ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഷുഡ് ടേക്ക് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ്. സോ I'm just reading it. Item, particulars of that item disclosed in the notes to accounts under section related to. Notes to accounts ലായിരിക്കും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിംഗ്സ്. Contract revenue. The total contract revenue recognized during the period, including variations in contract work, claims, and incentive payments. Revenue from operations or specifically under revenue from construction contracts. Now, contract costs. The costs incurred for the period and estimated cost to complete the contract. ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിക്കും? നോട്ട്സ് ടു അക്കൗണ്ട്സിലെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ construction contracts or as a part of cost of sales or project costs. Now, the amount of profit recognized. The amount of profit or loss recognized during the period for contract at in progress. Profit recognized on construction contracts. No, advances and retentions. ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. Amount of advances received from customers and the amount of retention money. എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യും? അഡ്വാൻസസ് ഫ്രോം customers or retention money. Methods used to determine the contract revenue. അതായത്
The method used to determine the stage of completion. Example, cost to cost method, survey method, or physical method. Method of recognizing revenue or contract completion method ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിക്കും. Okay. Contract balances. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. The balance of amounts due from customers for construction contracts as well as amount due to customers. അത് എവിടെ കാണിക്കും? നോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്സിലെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ കാണിക്കും? റിസീവബിൾസ് ഫ്രം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സ് ഓർ പേയബിൾ ടു കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, വെൽ, എന്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ, അതായത് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 7 പാർട്ട് 1 കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പാർട്ട് 2-ൽ ഫോളോയിങ് ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് when the entity expects a loss, cost relating to future activity, uncertainty in collection, campaigning and segmenting construction contracts, disclosures. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ഈസ് 2 comprehensive sums that I am taking up. So this is the first question. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. നിങ്ങൾ ഇത് പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയെടുക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്ററും റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ MBB Enterprises has entered into a fixed price contract for construction of a tower with its customer. Initial tender price agreed is rupees 224. At the start of the contract, it is estimated that total cost to be incurred will be rupees 200 crore. At the end of the year 1, the estimate stands revised to rupees 202 crore. Assume that the construction is expected to be completed within 3 years. During year 2, the customer requested a variation in the contract. As a result of that, the contract value will increase by rupees 5 crore and the cost will increase by rupees 3 crore. Now, MBB has decided to measure the stage of completion on the basis of the proportion of contract cost incurred to the total estimated contract cost. Contract cost incurred at the end of each year is, I repeat, incurred at the end of each year is 52.52 crore. That was year 1, and year 2, rupees 154.2 crore, including unused material of rupees 2.5 crore. Year 3 is 205 crore. You are required to calculate stage of completion for each year, profit to be recognized for each year. Okay, so eventual requirement എന്താണ്? Item number 1, stage of completion for each year. Item number 2, profit to be recognized for each year. Okay, നമുക്ക് ആദ്യമേ stage of completion or percentage of completion കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? കോസ്റ്റ് ഇൻക്വേർഡ് ടു ഡേറ്റ് ഓൺ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു 100. ന്യൂമറേറ്റർ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് നോക്കൂ. കോസ്റ്റ് ഇൻക്വേർഡ് ടു ഡേറ്റ്, അതായത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു വർഷം എൻ്റെ വരെ എത്രയായി, രണ്ടാമത്തെ വർഷം എൻ്റെ വരെ ആയപ്പോൾ എത്രയായി, മൂന്നാമത്തെ വർഷം എൻ്റെ വരെ എത്രയായി, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഫിഗേഴ്സ് respectively for each year, let's pick up from the question and write down. Okay, clear ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. Incurred at the end of each year 52.52 ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ 52.52. സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ 154.20 crore, ഇൻക്ലൂഡിങ് അൺയൂസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് rupees 2.5 crore. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലേ? Unused material, we won't count it. It will be considered as a work in progress for the time. Real expenditure is net of that. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും? 151.70. അതായത് 154.20 മൈനസ് 2.50, 151.70.
ഇയർ 3 എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇയർ 3 അവർ പറഞ്ഞു 205 crore. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുത്തിരിക്കും. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കാം, അതായത് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്. സാധാരണ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ആ വർഷത്തെ കോസ്റ്റും പ്ലസ് ഫ്യൂച്ചർ എസ്റ്റിമേഷൻ രണ്ടും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ. അവർ സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്യൂ അല്ലയോ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമുല ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ഈച്ച് ഇയേഴ്സ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്. At the start of the contract, it is estimated that the total cost to be incurred will be rupees 200. However, they further say at the end of the year 1, the estimate stands revised to rupees 202 crore. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ relevant. This is no more relevant here. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഡിനോമിനേറ്റർ 202 എന്ന് കാണിക്കും. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇയർ എത്രയായി? During the year 2, the customer requested a variation in the contract. As a result of that, contract value will increase by rupees 5. അപ്പോൾ വാല്യൂ അല്ല ഇപ്പം വേണ്ടത്, കോസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്. And the cost will increase by rupees 3 crore. ഇപ്പൊ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു? 202. അത് 3 കൂടി കൂടുമ്പോ എത്രയോ? 205. ഇപ്പൊ 205 എടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഇയറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തേർഡ് ഇയറിൽ ഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ് 205 ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അല്ലേ? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തേർഡ് ഇയറിൽ 205. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് യു ആർ ഹാവിംഗ്. പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, 50% മാർക്സ് ആണ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുമെങ്കിൽ 50% മാർക്സ് യു ആർ എൻഷുർഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ, അതാണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ. അത് നിങ്ങൾ എക്സാം ഹോളിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട, ആൻസർ പേപ്പറിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ നോളജ് തറവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ. ഓക്കെ, എന്താ മെയിൻലി പ്രോഫിറ്റ്? എന്താ? കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ മൈനസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് ആണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 57.20, 57.20 crore. എങ്ങനെ കിട്ടി? നമ്മുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂവില് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? ഓരോ വർഷത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ 26, രണ്ടാമത്തെ വർഷം 24, മൂന്നാമത്തെ വർഷം 100%. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണം. 220 എങ്ങനെ കോൺട്രാക്ട് റവന്യൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ 220 എടുത്തിരിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ വേണേൽ ചോദിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് 220 എടുത്തിരിക്കുന്നു? ഇനിഷ്യൽ ടെൻഡർ പ്രൈസ് എഗ്രിഡ് ഈസ് 20. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ്. പിന്നെ വർധന വന്നിരിക്കുന്നത് 200, 202 കോസ്റ്റ് ആണ്, റവന്യൂ അല്ല. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ റവന്യൂ ഇൻടാക്ട്, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് റവന്യൂ 220 അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എടുത്തിരിക്കുന്നു 220. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ആദ്യമേ ഇതുപോലെ നോക്കാം. 225 സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എത്രയാ റവന്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സെക്കൻഡ് ഇയർ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ട് വാല്യൂ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബൈ rupees 5 crore. അപ്പൊ 220 എന്നുള്ള 5 കൂടി കൂടിയപ്പോ 225 അല്ലേ? പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവര് തേർഡ് ഇയറിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, വർധനമുണ്ട്, ഇൻപാക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ടോട്ടലാണ് മൈൻഡ്. ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അതില് ഞാൻ എൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഈ റെസ്പെക്റ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടി. അത് നിങ്ങൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ്. കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തുടക്കത്തിൽ 200 ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇയർ എൻഡ് ആയപ്പോൾ 202. അപ്പൊ 200 ഒട്ടും വാല്യൂ അല്ല, ഒട്ടും റെലിവെന്റ് അല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോൾ 202 ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്
ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. 202, 205. ഇതാണ് ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ. അത് ഇവിടെ എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, 202, 205, 205. ഓക്കെ, അതിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്തോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ആ വാല്യൂ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ 74% എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് കുറയ്ക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സെക്കൻഡ് ഓൾറെഡി ഈ വർഷം ഇത്ര ഞാൻ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ലേ. നമ്മൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഈച്ച് ഇയർ ആണ് നോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 52.52 ഓൾറെഡി റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു. ഈ വർഷം 74% അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ് ടു ഡേറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്ത് കുറച്ചു. അതുപോലെ അടുത്ത വർഷം ഈ ഇയർ 1 ഇയർ 2 കുറയ്ക്കണം. 205ന്റെ 100%, അതായത് 205. അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതും സെക്കൻഡ് ഇയർ റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതും കുറച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കിത് കിട്ടി. ഒന്നുകൂടി പറയാം, എങ്ങനെ 52.52 കിട്ടി? 202, 205, 205. എന്താണിത്? ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓരോ വർഷത്തെ ഓരോ ടോട്ടൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു 202. അടുത്ത വർഷമായപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് ആയി 205. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ വർഷം റിവൈസ്ഡ് ആകേണ്ട ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അതും 205. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? അതിൽ നമ്മളെ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. കൂടുതലൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓൺവാർഡ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓൾറെഡി റിക്കഗ്നൈസ് പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കണം. 205 × 74% ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് 52.52 കുറയ്ക്കും. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ 205 × 100% നാച്ചുറലി 205. അതിൽ നിന്ന് 52.52 മൈനസ് 99.18 കുറച്ചു. അപ്പൊ എനിക്കിത് കിട്ടി. വെരിഫൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എന്താ കോൺട്രാക്ട് പ്രോഫിറ്റ് A മൈനസ് ബി 57.20 മൈനസ് 52.52. അതുപോലെ ഓരോ വർഷം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി വേണം ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിത് ഫോർ യുവർ നോളജ് പർപ്പസ്, സോ ദാറ്റ് ദ ബ്രോഡ് വേ യു ലേൺ ദ ബെറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ യു. ഇസ് ഇറ്റ് നോട്ട്? അത് വെരിഫൈ ചെയ്യണം. കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ടു ഡേറ്റ് അതേതാ? അത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലയോ? കോസ്റ്റ് ഇൻക്വയർഡ് ടു ഡേറ്റ് 52.52, 154.2, നെറ്റ് ഓഫ് 2.5 ആൻഡ് 205. അതെല്ലാം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 52.52, 151.7 അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ് 205. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് ടിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ കുറച്ചേക്കും. ആദ്യത്തെ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്നത് 0. രണ്ടാമത്തെ വർഷം ലാസ്റ്റ് ഇയർ 52.5. മൂന്നാമത്തെ വർഷം 151.7. അത് കുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും ഇല്ലയോ? 52.52, then 99.18, then 53.30. ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തത്? അപ് ടു ഡേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇയർ എടുത്തു. അത് ക്ലിയർലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഓരോ വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചു. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ക്യുമുലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ? അറിയാലോ, കോസ്റ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുമുലേറ്റീവ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അതിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കോസ്റ്റ് കുറച്ചു. തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇയർ 2 കുറച്ചു. അപ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാഡ് thoroughly dissected this sum. നമ്മൾ എത്ര സംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1-2 സംസ് കോംപ്രിഹെൻസീവ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം, എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും thoroughly. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 2 സംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിലിപ്പോൾ 1 കഴിഞ്ഞു. ടേക്ക് അപ്പ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സം ഇതൊരു സ്ലൈറ്റ്ലി ട്രിക്കി സമാണ്. However, an important one and worth doing. Okay, while I read it out, you please pause the video appropriately and write down. Of course, you are having your calculator with you. Okay, so the sum is like this.
A construction contractor has a fixed price contract for ₹9,000 to build a bridge in 3 years time frame. A summary of some of the financial data is as under amount in lakhs. 3 വർഷമുണ്ട്. First year, second year, third year. Initial amount for revenue agreed in contracts, 9,000 each every year. Variation in revenue. First year ഒന്നുമില്ല. Second year 200, third year 200. Contract cost incurred up to the reporting date. 2093 first year, second year 6,168 subject to an adjustment, third year 8,100, that too subject to an adjustment. Estimated profit for whole contract 950,000 closing. What are the adjustments? Year 2 contract cost incurred up to the reporting date 6168 തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്. അതായത് includes ₹100 lakhs for standard material stored at the site to be used in year 3 to complete the work. Similarly, for year 3, 8,100 ഇതിൽ പറയുന്നു excludes ₹100. I repeat, excludes ₹100 lakhs for standard materials brought forward from year 2. Now, the variation in cost and revenue in year 2 has been approved by customer. Okay, good. Now, what is requirement? Compute year-wise amount of revenue, expenses, contract cost to complete, and profit or loss to be recognized in the statement of profit and loss as per AS7 revised. Okay, now let us encounter this. So, what are the requirements in this one? Compute year-wise amount of revenue, expenses, contract cost to complete, and profit or loss to be recognized in the statement of profit and loss as per accounting standard 7 revised. Well, നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ it provides all the information as required in question. Year 1, revenue 9,000 എന്നറിയാം, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. Degree of completion അറിയാമല്ലോ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ 26%, സെക്കൻഡ് ഇയർ 74%, തേർഡ് ഇയർ 100%. നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇയർ 1 അപ് ടു ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് റവന്യൂ എത്രയാണ്? റവന്യൂ ഷെയർ 9,000 into 26%, 2340. എക്സ്പെൻസസോ അപ് ടു ദ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് എന്താണ് ഷെയർ? 2093. Okay, 26% of 8050. Recognized in the current year, exclusively for the current year is this minus this, the same figure. What's the profit difference? Revenue minus expenses, 247. So first year is over. Now second year, revenue 9,200. നമുക്കറിയാം ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി, അത് ഹൈറ്റ് ആയി 9,200 ആയിരുന്നു. Into degree of completion 74%. So 68, not 8. Similarly, expenses 8,200. Applying degree of completion, we get 6068. Okay. Now, ഇത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ്. നമുക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഫോർ ദ കറന്റ് ഇയറിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തും കൂടി ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഇവിടെ വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ 68 not 8 minus 2340 4468. Similarly, 6068 minus 2093 3975. അപ്പോൾ ഇയർ 2 റവന്യൂ, ഇയർ 2 എക്സ്പെൻസസും എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ദ ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടി. 4468 and 3975. So exclusive profit for the year is year 2 is 493. Right? Similarly, year 3 revenue is intact. No further variation. So 9,200, 100% on degree of completion. Expenses 8,200, that also 100%. ഇവിടെ നമ്മളെ ക്യുമുലേറ്റീവ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻഡ്, അതായത് 6808 റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റവന്യൂ കിട്ടും 2392,
അതുപോലെ 8,200 നിന്ന് എക്സ്പെൻസസ് 6068 reduce ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 2132 കിട്ടും. അപ്പോൾ year wise profit will be 247 and 493 and 260 and other whatever requirement is there available in the state. Okay. Well, students, as I had mentioned in my last video, I mean Accounting Standard 7 Part 1, the items have been covered in this video. Okay. Kindly offer your critical and sagacious skills. It will help me to improve my future videos. And also, please subscribe in case you are not already subscribed. Okay. Take care of yourself. വീണ്ടും കാണാം.